नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 17 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांगमाने। रंजन लेखा स्कूल पहुंची प्रथमे हेड सार को रूम भीतर को जीवाई दुआर पाखरे छिड़ा होती। चषमा तलु दुई जन को देखी सार को मुहरे खुशीर हस धारे खेलीगला। से कहले अरे आस आस भितर को आस दुई जन जाक। लेखा आग जाई सार को गोड़ तले मुंडिया मारिला। तापरे रंजन दुई जन जाक सार को पाखरे ठिया होती। सार कहले मु बहुत खुशी मो स्कूल सुनाम दुई जन जाक खूब बढ़ेल। सार को जना दुई जन जाक खूब झगड़ा करती आउ पढ़ारे भी प्रतियोगिता करती। एबे आउ कौन घटुची तांकु बा केमिति जना। से कहले लेखार गोटे मार्क कम अछि। हौ किछि नाही बहुत भल करिछ पिले आगको आहुरी भल जेमिति करिबो। एबे तो आरंभ होला जीवन यात्रा जेमिति मो स्कूल नाम रखिबो दुहे। एति कही सा दुई जनक मुह को अनेले। दुई जनक मुहरे खुशी नाही। एते भल रिजल्ट अथच केही खुशी नाही काहेकि। सार किछि कारण बुझी पारु नथिले। मन दुख काहेकि तुम दुई जनकर। लेखा तोर कौन हेछि मुह काहेकि सुखेइछु रे। से गोटे मिछ हसर लहरी खेले मुहरे कहिला ना सार किछि नाही तो मु खुशी बहुत जे एक मार्क कम आसला सेइथिपाई। सार तार कथा पूरण कले। लेखा रंजन आड़े अनै पुणी उदास होईगला। दुई जन जाक स्कूल सबु सार को जणे परे जणे देखा करी मानक हृदय खोला आशीर्वाद नेउथांती। सबु सार दुई जन को मन खोली आशीष देउथांती। स्कूल सबु सार को सह देखा करिबा आउ टीसी भी मिलीगला। लेखा किछि न कही घर आड़े आसीबाकू घर रास्ता धरिला। रंजन किए जणे चिन्हा लोक देखा हेबारु से तांको सह कथा हेबा पई रहीगला। लेखा रंजन पई आउ अपेक्षा न करी धीरे धीरे चलीबाकू लागिला। अभिमानी एकुटिया चालुथिला सिना पाद दुईटा भी रंजन बिना आगकू जीवाकू अमंग हेउथिले। आधा किलोमीटर से एकुटिया चली गलानी। रंजन कथा सारी देखे तो लेखा नाही कुआडे गला बोली एणे तेणे खोजिबारे लागिला। पुणी रास्ता आड़कू अनेलारू जानिला ता मनर राधा अभिमान करी एकुटिया जाउची। से एक निश्वास लेखा पाखरे पहुंची जाई कहिला मते एकुटिया छाड़ी दे चली आसिलु ना। लेखा निजर अभिमान को लुचेई रखी कहिला ना एमिति आसु आसु चली आसिली आउ मोर डेरी हेउथिले तू एकुटिया चली जाई थांतु मु काली सकाळे कटक जाउची। रंजन कंठरे केमिति गोटे हताशर स्वर थिला। लेखा रंजन जीवा कथा शुणी मन तले जो अभिमान लुचि रही नदी परी झरझर होई बहीगला। से रंजन मुह को अनेला तू चली जीवु काली। अथच मो मनर अकुहा कथा बुझी पारुथिबा रंजन आजी ता मन कथा बुझी पारुनी केमिति। लेखा द्वंद्वरे पड़ी जाए आजी। पुणी दुई जन जाक सेमिति नीरवरे रास्तार दूरता को कम करुथांती। सेमाने स्कूल रास्तार सेई झंकालिया बरगछ पाखरे पहुंची गले। लेखा गछ को अनै टिके हसीदेला। रंजन तार हस देखी कहिला कौन एइठी तोर शाढ़ी खोली जाइथिला बोली सेइथिपाई हसिलु ना। आउ तू केमिति दुई हाथरे शाढ़ी धरी घरे पहुंचिलु सेया भाभी हसुचु ना। लेखा मने मने भाबुची बाकी सबु कथारे मन बुझी पारुछु आउ जोटा बुझिया कथा सेइटा बुझी पारुनी। रंजन लेखा को पुणी चुप आउ उदास होई जिबार देखी कहिला आउ कौन हेइची तोर कौन गोटे तो मनरे चालीछि निश्चय कह कौन हेइची। लेखा कहिला ना किछि नाही मु भी आउ 4 दिन परे बारीपदा चली जीवी सेया भाभी टिके दुख हेउछि मन। दुई जन जाक पुणी से बाउंस पोल पाखरे पहुंची गलेनी। लेखार हाथ धरी रंजन ताकू आरपटकू पारी करिदेला। रंजन कहिला एई हुंडी देख सबु पिला समान नुहंती देखिकी मिसिबु आउ आग सबु कथारे काहाकू साहाଯ୍ୟ पाई बाहरी पड़िबुनी। बहुत बदमाश पिला भी अछंती सेठी निजकू निजे देखियाकू पड़िबो। दुर्गा पूजारे तो घर को आसीबु सेतेबेले देखा हबो काली सकाळे मु जाउची भोर 5टारे। लेखा एथर ता घर मुहा रास्ता धरिबो। पुणी थरे पचारला आउ किछि कहिबु कि। रंजन कला आउ कौन थिला कि कहिबार। लेखा आउ किछि न कही ताड़े पुणी सेई अभिमानिया नजर हाणी घर आड़कू दौड़िला। रंजन ता जीवा बाटकू चाही मन मने कहूची हुंडी कौठिकार
ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ତ ହୋଇଯା ତୁ। ରାତିରେ ରଞ୍ଜନର ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ରାତି ପାହିଲେ ସେ କଟକ ଚାଲିଯିବ। ହଁ, ଏତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା କି ରଞ୍ଜନର ବାପା ମାସର ଅଧା ଦିନ କଟକରେ ରହନ୍ତି। ପୁଅ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ବି ତା ବାପା ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ମନ ଖରାପ ହେଲେ କି କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ଶୋଇନି। ଆଖିରେ ତାର ଲେଖାର ସେଇ ଦୁଃଖ ମିଶା ଅଭିମାନୀ ମୁହଁଟା ନାଚ କରୁଛି। ଫୋନ୍ କରିବ କି ନାହିଁ ମନରେ ଭାବୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ଫୋନ୍ ପାଖରେ ତା ବାପା ବସିଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ହେଲାନି। ସେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ରାତିରୁ ତାର ମା ଡାକିଦେଲେ, ରଞ୍ଜନ। ଆଉ ତାର ବାପା ଯିବା ପାଇଁ କଟକ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଲେଖା ଆଜି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ସାରିଛି। ଫୁଲ ବି ତୋଳି ସାରିଲାଣି। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଭରିଗଲାଣି। ତା ଘର ଆଗ ଦେଇ ରଞ୍ଜନ ଆଜି କଟକ ପଳେଇବ। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଫୁଲ ଗଛ। ତେଣୁ ଦେଖା ହେବା ଆଶାରେ ଲେଖା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ତାର ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଲେଖା ଘର ଆଗ ପାରି ହେଇଗଲେଣି। ପଛରେ ରଞ୍ଜନ ଅଛି। ଲେଖା ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଧରି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କାହାରି ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟିଏ ନାହିଁ। ଲେଖା ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ। ତାର ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖି ଦେଖି ଲେଖା ହୃଦୟଟା ଯେମିତି ଫାଟିଯିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଲେଖା ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ମୁଠାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଉଠେଇ ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଥରେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଦେଇଥିବା ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ନିଜ ହାତରେ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହି ଭାବୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ମୁଠାଏ ଢାଳି ଦେଇ ଲେଖା କେତେବେଳୁ ତା ଆଖି ଆଗରୁ ଯାଇସାରିଲାଣି ଘରକୁ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ବି ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଯିବା ବାଟକୁ ଏକା ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ତାର ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଫୁଲତକ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଥରେ ମୁହଁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ରଖି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ରଞ୍ଜନର ବାପା ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ ରଞ୍ଜନ ବହୁତ ପଛରେ। ସେ ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଘର ପାଖ ହେଲେ ମୋ ପୁଅର ଚାଲିବା ଗତିଟା କାହିଁକି କମିଯାଏ କେଜାଣି। ଆସିବା ବେଳେ ସେ ଲେଖାକୁ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଖିବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ବି କ'ଣ କହିବେ। ରଞ୍ଜନ ତା ବାପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତା ବାପା ଜାଣି ଜାଣି ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲୁ ରେ ଧନ? ରଞ୍ଜନ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତା ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପା ସବୁ ଜଣାରେ ମୋତେ। ତୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ଛାତ୍ର ସେଠି ମୁଁ ହେଡ୍‌ମାଷ୍ଟ୍ରେ ରହିସାରିଛି। ମନେ ମନେ ସେ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ରାସ୍ତା ଯାକ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଲେଖାର ସେଇ ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତା ମନକୁ ଆସୁନଥିଲା। ବସ୍‌ରେ ଦୁଇ ଟିକିଆ ସିଟ୍‌ରେ ବାପା ପାଖରେ ବସିଛି ରଞ୍ଜନ। ପକେଟରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଥରେ ବାହାର କରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ସେଇଆ କରିପାରିଲାନି। ପାଖରେ ବାପା ପିତରସ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ବାପା କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖଟା ଖାଲି ଘର ମା ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି ବି ତା ସହିତ ମିଶିଛି। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ରହିଲା। ତା ବାପା କହିଲେ, ଆ ବାବୁ, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ଏଇଠି ଜଳଖିଆ? ନା ବାପା, ଭୋକ ନାହିଁ। କଟକରେ ଗଲେ ଏକାଥରେ ଖାଇବି। ତା ବାପା କହିଲେ, ତୁ ତଳକୁ ଆସେ, ବସିବୁ ମୋ ପାଖରେ। ପିଲାଙ୍କ ମନ କଥା ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାଟା ମା ବାପା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବା ଅଧିକ ଜାଣିବ ଏଇ ଦୁନିଆରେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଅଧିକ ନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲେ। ତାର ପସନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ପିତବାସ ବାବୁ ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ। ଖାଇଦେ ବାବୁ, ଡେରି ହେବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ନିଜକୁ କିଛି ବଡ଼ ବନିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସୁଖ ତ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କଷ୍ଟ ନ କଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି? ପିତବାସ ବାବୁ ଖୁବ୍ ସମଝଦାର ମଣିଷଟିଏ। ପେଶାରେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓକିଲ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ସେ। କାହା ସହ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ କରାଯାଏ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ପୁଅ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବସ୍ ପୁଣି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଝରକା ଦେଇ ରଞ୍ଜନକୁ ସେଇ ତରଭୁଜ କ୍ଷେତ ଦେଖାଗଲା। ତାର ଲେଖା କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ତାର ଖୁଣ୍ଟି ଯୋଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ତାର କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ନିଜ କପାଳରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା ରଞ୍ଜନ। କ୍ଷେତଟା ଏବେ ବି ଅଛି। ଲେଖା କେମିତି ତା ହାତଟା ଟାଣି ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ କ୍ଷେତକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। ସବୁ ତାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରପଟରେ ନାଚିଗଲା ପରି ନାଚିଗଲା ତା ଆଖି ଆଗରେ। ସେ ଖୁବ୍ ଲେଖାର ଅଭାବ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ହାତରେ କାହିଁକି କି ବୁଦ୍ଧିରେ
ଫୁଲ ମୁଠାଏ ଧରେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ଲେଖା ନିଜେ ବି ଭାବି ପାରୁନି। ରଞ୍ଜନ ଗାଁରୁ ଗଲା ପରେ ଲେଖାକୁ ଯେମିତି ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ନିରସ, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ସବୁ ଖୁସି ଯେମିତି ସେ ଫୁଲ ସହ ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ଗଗନ ପବନରେ ଆଉ କିଛି ବାସ୍ନା ମହକ ନାହିଁ। ଛାତି ଭିତରେ ଯେମିତି କିଏ ହାତୁଡ଼ାରେ ପିଟୁଛି। ପେଟ ଭିତରେ ଖାଲି ହାଉ ହାଉ ହେଉଛି। ନା ଭୋକ ନା ଶୋଷ। ଇଏ କ'ଣ କେମିତିକା ଅନୁଭୂତି ଏ? ଆଗରୁ ତ କେବେ ଏମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରିନି। ଆଜି ସେ ଗଲା ପରେ ଏ କି ବିଚିତ୍ର ଘଟୁଛି ତା ସହ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ବୋଧେ ଏଇ ପ୍ରେମ। ହେଲେ ସେ ବା କେମିତି ଜାଣିବ ଏବେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜିନିଷର ଅନୁପମ ଅନୁଭୂତିକୁ? ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାରିପଦା ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। ମନ ମାରି ବି ବସୁଛି। ପଦ୍ମିନୀ କେତେଥର ଗେଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲାଣି। ହେଲେ ସେ ନ ଖାଇ ଶୋଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଚିଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି 2 ଦିନ ଅଛି ଯିବାକୁ। ଏବେଠୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଯେ? ଲେଖାର କାନରେ ଆଉ କିଛି ପଶୁନି। ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ କେମିତି 2 ଦିନ କଟିଗଲା ଲେଖାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲେଖା ବାପାର ଅଫିସରେ କାମ ଥିବାରୁ ଲେଖାକୁ ବାରିପଦା ନେଇ ଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ତା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଜେଜେମା ଖାଲି ସକେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଗେହ୍ଲେଇ ନାତୁଣୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ତ। ସେ ବି କାଲି ରାତିଠୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲେଖା ତାର ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ମା ପଦ୍ମିନୀ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗଲେଣି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଲେଖାର ମନରେ କେତେ ସ୍ମୃତି କେତେ ଅନୁଭୂତି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଯଦି ତାରି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା କେତେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ବି କ'ଣ କରିବ? ଭଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଏଠି ପଢ଼ିବ ଯେ? ହଉ ଯା ଯା। ମନେ ମନେ ଅଭିମାନ ଆଗ୍ନେୟଗିରିଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଯେମିତି ତା ମନରେ। ଲେଖା ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ମା ପଦ୍ମିନୀ ବାରିପଦାରେ ଲେଖାର ମାଉସୀ ଘରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲେଖାର ମାଙ୍କର ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଝରଣା ମାଉସୀ। ଲେଖାର ମଉସା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର। 2 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ବି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ରହିଲେଣି। ନିଜର କିଏ ଜଣେ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାର ଜେଜେମା ଏଠି ପଢ଼େଇବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ନହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ତ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ଲେଖାକୁ ତା ମାଉସୀ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଭାଗ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ। ସବୁଠୁ ଖୁସି ହେଲେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖି। କହିଲେ ନାନୀ ତମେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲ? ଆମ ଭାଇନା ବିଚରା ଏକୁଟିଆ କେତେ ବିରହ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଲେ ତୋର ସେଇ ଥଟ୍ଟା କରିବା ଗୁଣଟା ଗଲାନି ଝରଣା। ପଦ୍ମିନୀ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଜହାସ ହସୁଥାଏ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ମାଉସୀ କହିଲେ ତୋ ମୁହଁଟା କାହିଁକି ଶୁଖିଛି? ରହ 4 ଦିନ କଲେଜ ଗଲେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଯେ। ବହୁତ ମଜା ହେବ ଏଠି। କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ମା ମୋର? ଲେଖା ଟିକେ କୃତ୍ରିମ ହସ ହସି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରାତିରେ ମାଉସୀ ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ସଂସାର ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେବାରେ ମସଗୁଲ। ମଉସା କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ 2 ଜଣ ପୁଅ ଚିଣ୍ଟୁ ଆଉ ମିଣ୍ଟୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା। ଲେଖା ନାନୀ ପାଖରେ କିଏ ଶୋଇବ? ନାନୀ ଆଜି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ। ଆର ଜଣକ ନାଇଁ ନାନୀ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ତୁମେ ଶୋଇବ। ହଠାତ୍ ଲେଖାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଫୋନ୍ ଉପରେ। ମନଟା ଅଚାନକ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ସେଇଠି ଥିବ। ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇନଥିବ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି ଆଉ। ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଖୋଜିଲା ଫୋନ୍ କରିବାକୁ। ହେଲେ କୋଉଠି ରଖିଦେଲା ଆସିବାର ଝାମେଲା ଭିତରେ ଏବେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେ ଗାଳି କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ତ ଜରିଆ ଥିଲା କେବେ କେବେ ତା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ବି ହଜିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା କାଗଜଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖାକୁ ଯେମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ମିଳିଗଲା। ଖୁସିରେ ତା ମନଟା ନାଚିଗଲା ପୁରା। ଲେଖା ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ସେଇଟା ରଞ୍ଜନ ଦେଇଥିବା ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ଲେଖାକୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଲାନି ସତେ କି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ମିଳିଗଲା ଆଉ। ମାଉସୀ ପୁଅ 2 ଜଣ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କଲା। ରିଙ୍ଗ ବି ଯାଉଛି। ମନରେ ଡର ବି ଅଛି। ଫୋନ୍ ରଞ୍ଜନ ବାପା ନ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେମିତି। ସେ ବାରିପଦାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କହୁଛି ମା ଲୋ ଫୋନ୍ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ଉଠେଇବ। ଏତିକି ଶୁଣିଦେ ମା ଆଜି ପାଇଁ। 2-3ଟା ରିଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ସେପାଖୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଲେଖା ଚୁପ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ ଧରି ହାତରେ। ଲେଖା କହୁଛୁ? ସେପାଖୁ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱର। ଲେଖା ଏକଦମ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏ ପିଲା କ'ଣ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣେ କି? ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି କହିଦେବ
ଆଉ ଆଜି ବିନା ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ବି କହି ସାରିଲାଣି। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଫୋନ୍ କରି ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଲୁ? କିଛି ତ କହ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବୋଲି। ଲେଖା କହିଲା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ବୋଲି? ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁ ଏବେ କୋଉଠି? ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବର? ଆରେ ନା, ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରୁ କହୁଛି। ହଷ୍ଟେଲ କାଲି ଯିବି। ତୁ ଯାଇଛୁ କାହା ସହ? ବଡ଼ମା ଆଉ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବାର ଥିଲେ ଯେମିତି କିଛି କହି ହୁଏନି। ଆଜି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତୁ ସେଠି ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବୁ? ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଠି ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଲେଖା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କହିଲା, ଆଉ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ବଡ଼ବାପା କାହାନ୍ତି? ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ମୁଁ ବି କାଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବି। ଆଉ ତୋର ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି? ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଗାଁ କଥା କ'ଣ? ତୋହରି କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତ ତୋହରି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି, ତୋ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି କହିଲା, ହଁ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଘର କଥା, ଗାଁ କଥା, ମା, ରଶ୍ମି ଆଉ। ଲେଖା ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି ଲେଖା କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଜାଣି ଜାଣି କହିଲା, ହଁ, ଘରେ ମୋର କୁକୁର ମେରି କଥା ବି ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ହଁ, ମୋର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଝରକା ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ମୋ ଟିମ୍ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେହି ନୁହଁ? ଲେଖା ଅଭିମାନ ଭରା ଗଳାରେ ପଚାରିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଲେଖାର ଏମିତି କଥାରେ କେତେ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଫୋନରେ ହସି ପାରୁନି କି ନ ହସି ରହିପାରୁନି। ଆଉ କିଏ? ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ପଚାରିଲା। ହଁ, କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ତୋ ସଙ୍ଗାତ କଥା ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ହଁ, ତୋର ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋ ସଙ୍ଗାତକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଅଥଚ ମୋ କଥା ତୋର ଟିକିଏ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ତତେ ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲି କେତେ ମୁସ୍କିଲରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିକି ତତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଅଥଚ ତୁ ମୋତେ ଏଇ 2 ଦିନରେ ଭୁଲିଗଲୁ। ଲେଖା ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା, କ'ଣ ହେଲା? ଚୁପ୍ ହେଲୁ ଯେ? ନା, କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିବୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସାଇନ୍ସ ପାଠରେ। ଆଉ ବୋଧେ କଥା ହେଇ ହବନି। ତୁ ମୋ ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବର ଜାଣିନୁ କି ମୁଁ ତୋ ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବର? ଆଉ ଏଠିକି ମୁଁ କେବେ ଆସିବି ତୁ ଜାଣିବୁ ବା କେମିତି? ହଁ, ଜାଣିଛି। ତୁ ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବୁ, ହେଲା। ଏଥର ବି ମୋଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବୁ ଯେମିତି। ହଉ, ତୁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ନମ୍ବରଟା ରଖିଥା, କେତେବେଳେ କାମ ଆସିପାରେ। ସବୁ ନାରୀଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଏମିତି ଆଉ। ନିଜ ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିର ଖୁସି ଆଗ ଦେଖନ୍ତି। ନହେଲେ ପଢ଼ାରେ ଯିଏ ଏତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଆଉ କାହାର ମାର୍କ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆସୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏଇ ପଦ କଥାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, କାହିଁକି? ଏଥର ତୁ ମୋଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବୁ, ହେଲା। ଏଥର ତୋ ପାଳି। ଲେଖା ଚୁପ୍ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି ଲେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି, କେବେ ୟାର ବୁଦ୍ଧି ହେବ କେଜାଣି। ତୋ କଥା ମନେ କ'ଣ ପକେଇବି? ତୁ ତ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଛୁ। ତତେ ଭୁଲିବାର ସାହସ ମୋର ବା କାହିଁ? ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର? ଲେଖା ଏଥର କହିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ମାଉସୀ ଆସିଯିବେ, ଫୋନ୍ ରଖିବି। ହଁ, ଶୁଣ, କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତୋ କଥା ବି ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ମୋର। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ଆଚ୍ଛା, ବେଳେବେଳେ ବାସ୍। ରୋଷେଇ ଘରୁ ମାଉସୀ ଡାକିଲେ, ଲେଖା ମା, ଟିକେ ଆସିବୁ କି ଏଠିକି? ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ବାଏ ବି କହି ପାରିଲାନି। ସେ ଧଡ଼ କରି ଫୋନ୍ ରଖି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଲେଖାର ମାଉସୀ କହିଲେ, ବସ ମା, ଏଇଠି ଟିକେ। କାଲି ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ନାନୀ, ଭାଇନା, ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ। ଭଲ ବଡ଼ମା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ ଆଉ। ପଦ୍ମିନୀ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ କହିଲେ ତା ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ଘର ହେଲେ ବି ଲେଖାକୁ ଭଲ ନିଦ ହେଲାନି ରାତିରେ। ନୂଆ ଜାଗା ବୋଲିକି କ'ଣ? ଆଉ ରଞ୍ଜନ କଥା ବେଳେବେଳେ ସେ ମନେ ପଡ଼େ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଅଭିମାନ ବି ଆସୁଛି ତା ଉପରେ। ଭାବୁଛି, ଆଉ କେବେ ଫୋନ୍ ବି କରିବିନି, ରହ। ବେଳେବେଳେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ନୁହଁ। ହୁଁ, ଯେମିତି ଅଧିକାର କରି ବସୁଛି ଆଉ। ରଞ୍ଜନର ସମସ୍ତ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଘର, ସାଙ୍ଗ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଏମିତିକି ତାର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବି। ଅଥଚ ତା କଥା ତାର ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଲେଖାର ଖୁବ୍ ଅଭିମାନ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କେବେ ଫୋନ୍ କରିବିନି ତୋ ସହିତ, କେବେ ବି ତୁ କଲେ ବି ଉଠେଇବିନି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରାତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତୁଛି ଲେଖାର। ପାଖରେ ମାଉସୀର ସାନ ପୁଅଟା ଶୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଫୋନ୍ଟା ଯେମିତି ତାକୁ ଖତେଇ ହୋଇ ହସୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଅଭିମାନର ନିଦଟା କେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଛାଇ ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିପାରିନି। ରାତି ପାହିଲା। ନୂଆ ସକାଳ। ଲେଖା ଜୀବନ ପାଇଁ
କେତେ କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ସକାଳ ହିଁ ଜାଣେ। ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଅଳସ ଲାଗୁଛି। ସେ ବିଛଣାରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ପଦ୍ମିନୀ ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଗେହ୍ଲେଇ ହେଇ ଡାକିଲେ, ମାରେ ଏବେ ଉଠି ପଡ଼, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ଯାଅ। ସମସ୍ତେ ଆଗ ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ତାପରେ ତମକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଡେରି ହେଉଛି ପରା ମା। ଲେଖାର ପଦ୍ମିନୀ କଥାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଷ୍ଟେଲ ନାମ ଶୁଣି ଅଳସପଣିଆ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ଝଟ୍ସେ ଉଠି ବସିଲା। ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଇନି ବୋଲି ଆଖି ଦୁଇଟା ଏବେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ଲେଖାର ବଡ଼ ମା, ବଡ଼ ବାପା, ମାଉସୀ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲେ। ବାରିପଦାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକା ଠାକୁରାଣୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଜରୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ମା ରଞ୍ଜନକୁ ଭଲରେ ରଖ, ଆଉ ତାର ପଢ଼ା ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ତା ଉପରେ ଟିକେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବୁ ମା। ଏତିକି ମନରେ ମନାସି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଦରେ ଦୀପଟିଏ ବି ଜଳେଇଲା। ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ସେ ବି ଆଜି ହଷ୍ଟେଲ ଯିବ। ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଦୀପ ଜଳେଇଲା ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ପୂଜା ସାରି ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଖିଆପିଆ କରି ଲେଖାର ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4-5ଟା ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ମିଳେନି। ଲେଖାର ନମ୍ବର ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ସନରେ ମିଳିଗଲା। ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ଶଙ୍ଖପଟା। ହଷ୍ଟେଲ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖି ଲେଖାର ମନଟା ଟିକେ ଝାଉଁଳି ଗଲା। ଏଇଠି ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ରହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଷ୍ଟେଲ ଆଗରେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ଗଛ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଗରେ ଜେଲରେ ଯେମିତି ଗ୍ରିଲ ସେମିତି ମୋଟା ଗ୍ରିଲ ଲାଗିଛି। ଆଗରେ ବାରଣ୍ଡା। ବାରଣ୍ଡାରେ 2-3ଟା ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି। ସେଇଠି ଚେୟାର ପକେଇ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ବସି ଢୁଳାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଠି ପଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍? ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ତ? ଲେଖାର ବଡ଼ବାପା କହିଲେ, ହଁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ହଷ୍ଟେଲର ମେଟ୍ରନ କୁମୁଦା ମାଉସୀ। ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କୁମୁଦା କହିଲା, ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ଜିଆ ଆସନ୍ତି, କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବି ମଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। କୁମୁଦା ମାଉସୀର କଥା ଶୁଣି ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କୁମୁଦା 2ଟି ରେଜିଷ୍ଟର ଆଣି ଆଗରେ ରଖି କହିଲା, ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କର। ଯିଏ ତାର ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ହେବେ। ଲେଖାର ମଉସା ମାଉସୀ ସେଇଠି ସାଇନ୍ କଲେ। ଲେଖାର ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆମେ ତାର ମଉସା ମାଉସୀ। କୁମୁଦା ପୁଣି କହିଲା, ହଁ, ସବୁ ଭଲ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଝିଅମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ତ, କେତେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ନିଜ ଭାଇ କହି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ, ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଭାଇ ନୁହଁ ଆଉ କିଛି। କୁମୁଦା କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହସି ପକେଇଲେ। ହଷ୍ଟେଲ କାମ ସବୁ ସରିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଚୌକିଦାରକୁ କହି ମାଉସୀ ଲେଖାର ଜିନିଷ ସବୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖେଇଦେଲା। କାରଣ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଯିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖାର ମାଉସୀ ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ 2 ଜଣ ଝିଆରୀର ରହିବା ରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ରୁମ୍ ତ ନୁହଁ, ବିରାଟ ହଲ୍। ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ସେଇଠି ରହିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10 ଜଣ। ହଷ୍ଟେଲଟି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସ ଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭିତରେ ଭିତରେ କେତେ ରୁମ୍ ଅଛି। କବାଟ ଯିବା ରାସ୍ତାଟିଏ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଯିବ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯିବ ଭିତରେ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ରୁମ୍ ଦେଖିସାରି ବାହାରକୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲେ ସେମାନେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଚାରି ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବନଜା ମହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଇ କେମେଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଫେସର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୁଲୋଜିରେ। ଲେଖାର ବଡ଼ବାପା ଲେଖାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବନଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ରାଗି ପ୍ରକୃତିର। ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ଡରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେମିତି ତ ଦରକାର ବି ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲରେ। ସୁରେଶ ଆଉ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ସୁରେଶ ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା ପରେ କହିଲେ, ତମେ ବନଜା ମହାନ୍ତି ନା? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଥିଲ? ହଁ। ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର? ହଁ, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେଇ ଏକା ବୃତ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ, କହିଲେ ସୁରେଶ। ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଜ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଜାଣି ସୁରେଶ ମନଟା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବନଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରିଲେ, ତମ ଝିଅ? ନା, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଝିଅ। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଗଲା। ତମେ ଅଛ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଲେଖା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ,
ଆଲତୁ ଫାଲତୁରେ ମନ ନ ଦେଇକି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛ, ଏଠି ବି ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁଟିଏ ମାରିଲା। ଏବେ ବିଦାୟର ବେଳା। ଲେଖାର ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ଘରକୁ ଫେରିବେ। ସେଇଠୁ ବସ୍ ଧରିବେ। ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ପଦ୍ମିନୀ ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଲେଖାଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ। ଗେଟ୍ ଏପାଖେ ଗ୍ରିଲଟାକୁ ଧରି ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ଲେଖା ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ବଡ଼ମା ବଡ଼ବାପା କେତେବେଳୁ ଆଖି ଆଗରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ହଷ୍ଟେଲରୁ ପଛରୁ କିଏ ଜଣେ ଡାକିଲା, ମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାରେ ଲେଖାକୁ କିଏ ଡାକିଲା? ରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ତ? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।